బీజేపీ నుంచి తనకు అనేక ఆఫర్లు వచ్చాయని వాటిని సున్నితంగా తిరస్కరించారన్నారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. ఖర్గేకు ఫోన్ చేశానో లేదో అడగాలని సూచించారు. తాను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు తమ నేత కేసీఆర్ అన్నారు. లిక్కర్ స్కామ్ లో ఈడీ తనకు అధికారికంగా ఎక్కడా నోటీసులు ఇవ్వలేదన్నారు. కానీ ఇచ్చినట్లు తప్పుడు వార్తలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. స్కామ్ జరిగిందని నిర్ధారణ జరిగితే ఏజెన్సీల దగ్గర ఆధారాలుంటే తనను విచారించుకోవచ్చన్నారు కవిత. ప్రతిపక్షాలపై ఈడీ, సీబీఐ, ఐటీని ఉసిగొల్పుతున్నారని ఆరోపించారు. Well, I can't say that because as of now I did not get a summon. Officially I am not summoned or officially there is nothing on me. But unfortunate situation in this country is unofficially there is a leak every day. Unofficially there is a scam every day. When BJP party leaders were speaking about so-called liquor scam, I got a court order. If they have any respect for the honorable courts, they should not speak. But BJP leaders we've seen have no respect for any kind of institutions in this country. So they are constantly speaking. See, it is up to the people to decide. If there is a scam at all, if there is a proof at all, let the agencies come, we will cooperate. See, well, I can't say that because as of now I did not get a summon. Officially I am not summoned or officially there is nothing on me. But unfortunate situation in this country is unofficially there is a leak every day. Unofficially there is a scam every day. When BJP party leaders were speaking about so-called liquor scam, I got a court order. If they have any respect for the honorable courts, they should not speak. But BJP leaders we've seen have no respect for any kind of institutions in this country. So they are constantly speaking. See, it is up to the people to decide. If there is a scam at all, if there is a proof at all, let the agencies come, we will cooperate. In this country at this point of time, there are multiple, in this country at this point of time, there have been multiple proposals given to me by various people. I'm a very decent politician. I want to remain in this country in politics for a long time. I'm not going to name anybody. There have been proposals that were brought up to me by friends of BJP, friendly organizations of BJP, asking me to join the party, and they proposed a model called Shinde model. I said, do not cheat people of Telangana. My heart always is in a party where my leader is, and I have only one and only leader in this entire life, and he will remain to be the one. That is Honorable KCR Garu. My life, my entire political career is with him and only with him. That I have categorically told to the people who ever came, and they went back. Well, what will they do after that is irrelevant. Whatever they do, we will face it. It is not a big deal. బీజేపీ నుంచి తనకు అనేక ఆఫర్లు వచ్చాయని వాటిని సున్నితంగా తిరస్కరించారన్నారు ఎమ్మెల్సీ కవిత. ఖర్గేకు ఫోన్ చేశానో లేదో అడగాలని సూచించారు. తాను రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు తమ నేత కేసీఆర్ అన్నారు. లిక్కర్ స్కామ్ లో ఈడీ తనకు అధికారికంగా ఎక్కడా నోటీసులు ఇవ్వలేదన్నారు. కానీ ఇచ్చినట్లు తప్పుడు వార్తలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. స్కామ్ జరిగిందని నిర్ధారణ జరిగితే ఏజెన్సీల దగ్గర ఆధారాలుంటే తనను విచారించుకోవచ్చన్నారు. ప్రతిపక్షాలపై ఈడీ, సీబీఐ, ఐటీని ఉసిగొల్పుతున్నారని ఆరోపించారు. మరిన్ని వివరాలు టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ నుంచి శివారెడ్డి లైవ్ లో అందిస్తారు. శివారెడ్డి, పార్టీ మార్పుపై ఎమ్మెల్సీ కవితను బెదిరించారని కేసీఆర్ అన్నారు. చాలా ప్రతిపాదనలు వచ్చాయని కవిత చెప్పారు. అప్డేట్స్ ఏంటి? అవునా పర్ణ, కేసీఆర్ నా బిడ్డనే బీజేపీ వాళ్ళు పార్టీలో చేరమని అడుగుతున్నారు, ఇదెక్కడి దుర్మార్గం అని మొన్న మీటింగ్లో మాట్లాడిన తర్వాత కవితనే దాని మీద రెస్పాండ్ అయ్యారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 8 yearsలో ఫస్ట్ టైం టీఆర్ఎస్ ఎల్పీకి కవిత రావడం, టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం కూడా. అంతకుముందు ఉద్యమం టైంలో ఎప్పుడైనా అసెంబ్లీలో పెట్టారేమో బహుశా, కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 8 yearsలో ఫస్ట్ టైం ఆమె టీఆర్ఎస్ శాసనసభ పక్ష ఆఫీస్కి వచ్చి ప్రెస్తో మాట్లాడడం ఫస్ట్ టైం. ఇందులో మెయిన్గా సీఎం కేసీఆర్ చేసిన కామెంట్ పైన ఆమె రెస్పాండ్ అయ్యారు. బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరు టచ్లో ఉన్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని అడిగారు అనే దానికి ఆమె స్ట్రేట్గా సమాధానం అయితే చెప్పలేదు. బీజేపీ నుంచి ఎవరు అడుగుతున్నారు అనే దానికి స్ట్రేట్ ఆన్సర్ లేదు. కానీ స్నేహితులు, ఆమెకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది బీజేపీలో చేరమని అడిగినారు. అది కూడా షిండే మోడల్, అంటే ఏక్నాథ్ షిండే లాగా సహకరించాలని నన్ను అడిగినట్టుగా ఆమె చెప్పినది కూడా చాలా క్వశ్చన్ల తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పిండ్రు. ఇక ఏ పార్టీలో చేరేది లేదు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ కోసం పుట్టిన పార్టీ, ఫస్ట్ నుంచి అందులోనే ఉన్నా, నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉంటా అని చెప్పిండ్రు. సేమ్ టైం ధర్మపురి అరవింద్ ఎంపీ ఆమె కాంగ్రెస్తో టచ్లో ఉన్నారు, మల్లికార్జున ఖర్గేతో మాట్లాడుతున్నారనే దాని మీద పైన కూడా ఆమె సీరియస్గా స్పందిస్తూనే దానికి వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. మల్లికార్జున ఖర్గేతో అందరూ మాట్లాడతారు, మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా అందరితో మాట్లాడతారు. మల్లికార్జున ఖర్గే అని పార్టీలకు అతీతంగా మాట్లాడుతుంటారు. ధర్మపురి అరవింద్ లాంటి వ్యక్తులతో మాట్లాడకపోవచ్చు, కానీ మాలాంటి కూల్గా ఉండే అందరితో కూడా మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడతారని చెప్పారు. బహుశా ఆమె కూడా మల్లికార్జున ఖర్గేతో మాట్లాడినట్టు చెప్తున్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ధర్మపురి అరవింద్ ఎందుకు టచ్లో ఉన్నాడు? మల్లికార్జున
మల్లికార్జున ఖార్గేతో మాట్లాడినట్టు ధర్మపురి అరవింద్కు ఎవరు చెప్పిండ్రు? ధర్మపురి అరవింద్ ఎవరో కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు. అసలు కాంగ్రెస్ సెక్రటరీతో ఈయనకేం పని? నిజామాబాద్లోనే కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇద్దరు కూడా పలుకొని ఆయన యాక్సిడెంటల్గా ఎంపీ అయిందని కూడా కవిత అన్నారు. ఇక ఈ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసు వ్యవహారంలో కూడా ఆమె స్పందించారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో ఈడీ, సిబిఐ లాంటి సంస్థలను గౌరవిస్తా. ఇప్పటివరకు అయితే అధికారికంగా ఎవరు కూడా సిడి, ఈబీఐ లాంటి ఎవరు కూడా నోటీస్ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ నోటీస్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా నేను విచారణకు సహకరిస్తా అని కవిత అన్నారు. ఇక ధర్మపురి అరవింద్ ఇంటిపైన కొద్దిసేపు క్రితమే టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన కార్యకర్తలు దాడి చేసిండ్రు. ఇంట్లో కిటికీ అద్దాలు పగలగొట్టిండ్రు. తర్వాత పూల కుండీలని కూడా ఎత్తేసిండ్రు. ఇంట్లో అంతా చిందరవందర చేసిన క్వశ్చన్కి మాత్రం ఆమె సమాధానం చెప్పలేదు. చాలా వరకు నేషనల్ మీడియాకు సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. తెలుగు మీడియాకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ఆమె ఆసక్తి చూపలేదు పెద్దగా. నేషనల్ మీడియాతోనే ఎక్కువ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేసిండ్రు. ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో మాట్లాడిండ్రు. ఈ రెండు ఇష్యూస్ మెయిన్గా ఎవరు సంప్రదించిన విషయానికి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వకపోయినా కూడా సంప్రదించారు. బీజేపీ నుంచి కొద్దిమంది స్నేహితులు, ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పింది. ఫ్రెండ్స్ సహకరించిండ్రు, ఫ్రెండ్స్ కోరిండ్రు బీజేపీలో చేరమని. కానీ నేను దాన్ని ఖండించిన అని చెప్పింది కవిత. సేమ్ టైం ఇటు కాంగ్రెస్తో టచ్లో ఉన్న ధర్మపురి అరవింద్ పైన అయితే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీని ధర్మపురి అరవింద్ వాడిన భాష మీద ఆమె అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ధర్మపురి అరవింద్ ఇట్లాంటి భాష వాడినరు. ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ధర్మపురి అరవింద్ కోసం ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను, అసలు ఆయన మీద ఎప్పుడు మాట్లాడను. కానీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఆయన ఎక్కడ పోటీ చేసినా ఓడించేందుకు నేను పోటీ చేస్తా, ఓడిస్తా అని కవిత అన్నారు. అపర్ణ. థ్యాంక్ యూ శివారెడ్డి.